Good morning, everyone. Myself Yadav SS Krishna Mahavidyalaya Retre Budruk Junior Wing, subject English, Standard 12th. Welcome, students. Today we learn preposition part 2. Good morning, everyone. In the previous lecture, all of you learn now types of prepositions and use of the preposition. So today we learn preposition of time on. There is use of on. On is now preposition. On when used on days of a week, before a specific date and a special day. ज्यावेळी डेज ऑफ अ वीक आठवड्यातला एखादा स्पेशल डे सांगायचा असतो तेव्हा आपण ऑन या प्रिपोजिशनचा यूज करतो. बिफोर अ स्पेसिफिक डेट, एखादी डेट सांगायची असते त्यापूर्वी आपल्याला ऑनचा यूज करावा लागतो. अ स्पेशल डे, एखादा स्पेशल डे इंडिकेट करण्यासाठी ऑन या प्रिपोजिशनचा यूज केला जातो. ऑन हे प्रिपोजिशन काय करतं तर इंडिकेट टाईम, स्पेसिफिक टाईम इंडिकेट करण्याचा प्रयत्न केला जातो, सांगितलं जातं की ऑन ह्यामुळे आपल्याला वीकमधला एखादा दिवस समजतो, स्पेसिफिक डेट सांगितली जाते और स्पेसिफिक डे सांगितला जातो. हे इंडिकेट करण्यासाठी ऑनचा. Then see, day of week, Monday, Sunday, etc. For example, many shops don't open on a Sunday. काही शॉप हे संडेला ओपन नसतात. What did you do on the weekend? या वीकेंडला तुम्ही काय करणार आहात? ऑन कधी यूज केलेला आहे? द वीक एंड, डे ऑफ अ वीक, एखादा स्पेसिफिक डे, आठवड्यातला एखादा दिवस सांगण्यासाठी. और all schools don't open on Sunday. Then see the next one, before a specific date. I received a letter on March 21st. Then second one, she was born on the 13th April. Then see, a special day. I had a party on my birthday. Birthday is now a specific or special day for us. Tony visited on Christmas Day. In which day? Christmas Day. There is now festival indicate on. Day of week, before a specific day and a special day हे इंडिकेट करण्यासाठी त्यापूर्वी ऑन हे प्रिपोजिशन यूज केले जाते. When you use in preposition, indicate the months, season, year, part of the day, period of the time. When all of you use the in front of day, months, season, year, part of the a day and period of a time. हे इंडिकेट करण्यासाठी या येणाऱ्या शब्दांच्या पूर्वी आपण इन हे प्रिपोजिशन यूज करत असतो. सी द फॉर एक्झाम्पल्स of the preposition in. When used in the specific month, for example January to December. For example, first, we always go to USA in December. Then second, for example, my birthday is in August. See the specific season, spring, summer, autumn or winter. See the for example, Tom often goes skating in the winter. Then second for example, I love to go Kashmir in spring. Then indicate the year, for example, I got married in 2000. The next for example, Max was born in 1996. There are given some for examples. Use a preposition before some specific months, season and year. म्हणजे मंथच्या पूर्वी, सीझनच्या पूर्वी आणि इयरच्या पूर्वी इन हे प्रिपोजिशन कसं येतं
हे फॉर एक्झाम्पलच्या माध्यमातून इंडिकेट केलेलं आहे. सी द पार्ट ऑफ द डे. In the evening, I like to relax. Then I had a party in the afternoon. Before the day, part of the day. In the evening म्हणजे सायंकाळ. हा या दिवसातला एक पार्ट आहे, भाग आहे, आणि त्याच्यामध्ये in the evening I like to relax. I had a party in the afternoon. Then second one, period of a time. This is the first cigar I have had in 3 years. There is now period of a time, 3 years, 2 years, 1 year, 1 month, 1 day, 1 hour, 1 minute. These are indicate before the in. ह्या सगळ्यांपूर्वी in हे प्रिपोजिशन यूज केलं जातं. Then see the second preposition, at. At indicate a clock time, festival, special time of the year, the weekend, the exact or particular time. Indicate at. म्हणजे क्लॉक टाइम असेल, एखादा फेस्टिवल, एखादा वीकेंड किंवा द एक्झॅक्ट पर्टिक्युलर टाइम सांगण्यासाठी ॲट या प्रिपोजिशनचा त्या शब्दापूर्वी यूज केला जातो. Then some now look for examples in the second slide. A clock time आपल्या कामाची वेळ असेल, तासिकेतली वेळ असेल, फेस्टिवल, ऑल फेस्टिवल, स्पेशल टाइम ऑफ द इयर की प्रत्येक फेस्टिवल हा मेट टू असेल, टू गिव्ह टू अस असेल, फ्रेंडशिप डे, ऑल दिस टाइप ऑफ द इयर. देन द वीक एंड एखादा आठवडा असेल, द एक्झॅक्ट पर्टिक्युलर टाइम की एखाद्या दिवसातली एखादी स्पेसिफिक टाइम असेल, मुहूर्त असेल, यासारख्या घटना इंडिकेट करण्यासाठी ॲट या प्रिपोजिशनचा यूज केला जातो. सी द फॉर एक्झाम्पल ऑफ ॲट अ क्लॉकवाईज. फॉर एक्झाम्पल, लेट्स मीट ॲट 3 o'clock की भेट होणार आहे, पण कधी भेट घेणार आहे? ॲट 3 o'clock. देअर इज नो पर्टिक्युलर टाइम गिवन हिअर. देन सेकंड फॉर एक्झाम्पल, द ट्रेन अराइव्ड ॲट 4 PM. ट्रेन येणार आहे, पण परफेक्ट पर्टिक्युलर टाइम काय सांगितलेला आहे या ठिकाणी? 4 PM. मग तो इंडिकेट करण्यासाठी ॲट या प्रिपोजिशनचा यूज केला जातो. Then next one, festival or a special time of the year. See the first, for example, I saw my friend at a Christmas. Then second, for example, I'm going to New York at Easter. Then I meet my friend at the Diwali holidays. There are so many for examples given. You study now and solve some, for example, in our notebook. Use of the preposition. You face now 1 mark 1 question in our question paper objective part. Then see the weekend use of at. He is going to play football at the weekend. Then at the beginning of the meeting we discussed recruitment. There is given now 2 for examples use of the at. He is going to play football at the weekend. Weekend आठवड्याच्या शेवटी. At the beginning of the meeting, we discussed the recruitment. Then see the exact or particular time. It gets cold at night. At means at night. It gets cold at night. तिला अगदी संध्याकाळी थंड वाटू लागलं. There is a seminar at 2:30 PM. हे सेमिनार आहे, पण पर्टिक्युलर टाइम, एक्झॅक्ट टाइम दिलेला आहे. काय सांगितलेलं आहे? ॲट 2:30 PM. द बस अरायव्हिंग ॲट 5 PM. म्हणजे जे पर्टिक्युलर एक्झॅक्ट टाइम आहे हे इंडिकेट करण्यासाठी ॲट या प्रिपोजिशनचा यूज केला जातो. देअर इज नो वन एनी फ्लेक्झिबिलिटी की त्यामध्ये कुठेही लवचिकता आढळत नाही, तेव्हा ॲट या प्रिपोजिशनचा यूज केला जातो. Then see the other preposition since. For particular time in the past until a later time or until now. For example given here, I haven't seen his scene 2007. Then second preposition for, used to show an amount of a time.
For example, given, she is going to bed for an hour. Then ago, back in the past, back in time from the present. For example, the Shakespeare died out 400 years ago. Back in the past, past मध्ये घडलेली घटना. Back in the time from the present, प्रेझेंट काळामध्ये त्याचा कालावधी सांगणं. त्यावेळी आपल्याला ago हे प्रिपोजिशन यूज करावं लागतं. Then before, at or during a time earlier than. कधी यूज केला जातो? ड्युरिंग अ टाइम अर्लियर दॅन, बिफोर अप, बिफोर डन, बिफोर गो. ही इज ऑलवेज गेट अप बिफोर डन. सूर्य उगवण्यापूर्वी तो नेहमी उठलेला असतो. याप्रमाणे आपल्याला ह्या प्रिपोजिशनचा यूज हा करावा लागतो. या पद्धतीने लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. सोप्या पद्धतीने शिकवलेलं आहे, सांगितलेलं आहे. 2. Used when the saying the time. For example, it's 20 to 6. Then second preposition, past. Used when saying time. For example, 5 past 10. Then by, no later than, at or before. She has promised to be back by 5 p.m. Till, point of time, correct time. Or length of time. त्यावेळी काय यूज केलं जातं? टिल. देन अंटिल, एंड ऑफ अ टाइम, की त्यावेळी ती वेळ एंड होणार असते, एंडची टाइम सांगितलेली असते. त्यावेळी अंटिल हे प्रिपोजिशन यूज केलं जातं. द पॉइंट ऑफ अ टाइम मीन्स करेक्ट टाइम अँड लेंथ ऑफ अ टाइम मीन्स त्या कालावधी. हे इंडिकेट करण्यासाठी टिलचा यूज केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, दे स्टडीड टिल 6 p.m. 6 वाजेपर्यंत ते अभ्यास करणार आहेत. कितीला सुरुवात केली, कधी केले हे इंडिकेट केलेलं नसतं. फक्त त्याची लेंथ सांगितलेली असते की 6 पर्यंत ते चालणारच आहे. देन अंटिल, प्लीज स्टे हिअर अंटिल नेक्स्ट मॉर्निंग. असं सांगितलं जातं की अंटिल नेक्स्ट मॉर्निंग, की देअर इज नॉट एंड ऑफ अ टाइम, की त्या वेळ ती संपणारी आहे, वेळ संपणारी आहे, की त्या ठिकाणी ते काम संपणार आहे. हे ज्यावेळी इंडिकेट करायचं असतं त्यावेळी टिल ऑर अंटिल हे प्रिपोजिशन यूज केलं जातं. म्हणजे त्या ठिकाणी लिमिटेशन्स असतात की त्यावेळी ते काम संपणार आहे. हे ज्यावेळी त्या वाक्यामधून समजतं त्यावेळी टिल किंवा अंटिल हे प्रिपोजिशन यूज केलं जातं. देन सी अप टू. अप टू शोज पॉइंट ऑफ अ टाइम. फॉर एक्झाम्पल, ही वॉच्ड TV अप टू 3 p.m. म्हणजे जवळजवळ 3 वाजल्यापासून तो टीव्ही बघत होता. ही वॉच्ड TV अप टू टाइम. अप टू टाइम मीन्स पॉइंट ऑफ अ टाइम, केव्हापासून चालू झालेलं आहे हे इंडिकेट करण्यासाठी अप टू हे प्रिपोजिशन यूज केलं जातं. देन ड्युरिंग. ड्युरिंग शोज पिरियड ऑफ अ टाइम मीन्स, फॉर एक्झाम्पल, आय मेट मेनी पीपल ड्युरिंग वेकेशन, की त्या वेकेशनच्या पिरियडमध्येच मी काही लोकांना भेटणार आहे. देन विदिन. विदिन शोज पिरियड ऑफ टाइम. फॉर एक्झाम्पल, ही विल कम बॅक विदिन एन अवर, म्हणजे 1 तासापर्यंत तो जाऊन परत येईल. इंडिकेट विदिन म्हणजे की पुढं किती वेळ लागणार आहे हे सांगण्यासाठी विदिन यूज केला जातो. भविष्यकाळी सेंटेन्स हे त्या ठिकाणी येत असतं. ही विल कम बॅक विदिन अन अवर, 1 तासामध्ये जाऊन मी परत येईल. देन फ्रॉम. फ्रॉम मीन्स, माय स्कूल बिगिन्स फ्रॉम 9 AM. च्या पासून, कधीपासून सुरुवात होणार आहे, कधीपासून चालू होत असतं, कधीपासून करत असतात ते इंडिकेट करण्यासाठी फ्रॉम या प्रिपोजिशनचा यूज केला जातो. या पद्धतीनं सगळी प्रिपोजिशन्स आहेत. प्रिपोजिशन चार्ट या व्हिडिओमध्ये आपल्या फर्स्ट पार्टमध्ये दिलेले आहेत. सगळे प्रिपोजिशन व्यवस्थितपणे लिहून काढा. फॉर एक्झाम्पलचा अभ्यास करा. 1 मार्क आपल्याला त्यामध्ये मिळाला पाहिजे.